स्टडी साइंसेस यूट्यूब चैनल रे मु आपण समस्त को आज एक नया वीडियो स्वागत करुँची। आज जो आम विषयटा नहीं सेटा है आम ओडिया व्याकरण एक गुरुत्वपूर्ण विषय जहाँकि आमर कारक से संपर्क में आज आम यही वीडियो इम्पोर्टाट कॉन्सेप्ट गुड़ाक डिस्कसन करवा। आपड़ जानी कारक रु निश्चित भाव में आपंकर जेकोसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो निश्चित भाव में गोटे रु 2टा मार्क प्रश्न आसे एवं सेटा आम बहुत गुरुत्वपूर्ण। तो चलतु डेरी नक आम वीडियो को स्टार्ट करवा। तो कारक आमर विषयटा कौन अच्छी कारक। तो कारक कौन से संपर्क में आम टे जाणी नापर आम उदाहरण मध्यम आग को बुझा। तो कारक हो गोटे पद है। तो आम कहीपर जे वाक्य बुझला वाक्य क्रियापद सहित अन्य पद मानकर जो संबंध थाए जो संपर्क थाए ताकू आम कारक बोली कही था। से संबंध को आम कारक बोली कही था। क्रियापद आपड़ जानी बुझेगा क्रियापद आपड़ जानी कौन जो शब्दर जो पदर आमको किसी कार्य होवार जना पड़े ताकू आम क्रिया बोलिक कही था। तो वाक्य से ही क्रियापद सहित अन्य पद गुड़ाकर कौन संपर्क अच्छी कौन संबंध अच्छी ताहा है आमर कारक। तो चलतु आम जहाँ उदाहरण दिखाई से अनुसार आम जानिबा आउ टिके अधिक जानिबा। तो प्रथमे देखंतु आपणकर एटी उदाहरणटीए देइछि कोन कहिछि ए उदाहरणटा देखंतु मुख्यमंत्री रवींद्र मंडप रे स्वाधीनता दिवस रे ओडिशा सरकारक पक्षरु शिक्षक शिक्षिका मानंकु निज हाथ रे मानपत्र और अर्थ प्रदान कले। तो एठारे गोटे आमको कोन देछि गोटे उदाहरणटे देइछि। तो एही उदाहरण को आधार करी आमको किसी प्रश्न दिया जिवो जेमति कि किए प्रदान कले कौन प्रदान कले केउठी प्रदान कले। तो आमे तले सेटा ही देखिबा। तो चलतु सही प्रश्न गुड़ा कौन देखिबा ता आगरु आपण एई जो उदाहरणटी मु पढ़ी शुणेली सेइठु आपण बाछंतु क्रियापदटा केउटा प्रदान करिबाटा हमर क्रियापद। एथिरे देखंतु प्रदान कले एटा हमर क्रियापद हैला प्रदान कले हमर कोन एटा हमर क्रियापद। तो सेई क्रियापद सहित शब्दर आमर जो वाक्य अच्छी आमर जो वाक्य अच्छी से वाक्य रे अन्य शब्द अन्य पद मानकर कौन संपर्क अच्छी ताहा ही आमर कारक। तो चलतु देखिबा ए जो प्रदान कले क्रियापद सहित कौन कौन एवं किपरि संबंध रही ताहा जानिबा। तो प्रथमे आमे एठी देखिबा किछि आमको प्रश्न दिया हिछि। तो देखंतु एठी प्रश्न अच्छी आपनकर कौन किए प्रदान कले तामाने आमे ऊपर उदाहरणटी ठीक से आमे पढ़ी बुझिले से आमर क्रियापद कौन प्रदान कले। तो क्रियापद पूर्वरु है क्रियापद पूर्वरु कौन एठारे गोटे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम लगाई प्रश्न करा जाइछि। तो देखंतु कौन एठारे प्रदान कलेटा आमर कौन क्रियापद ता आगरु देखंतु गोटे सर्वनामटीए लागिछि। क्यों सर्वनाम आपणकर एठी अछि कौन एठी आपणकर देखंतु लेखा हिछि एही क्रियापद सहित क्यों क्रियापद जो क्रियापद आमे उदाहरण रे पढ़िले एही क्रियापद सहित वाक्य रे थिबा अन्य पद मानकर किभली संबंध अछि जानिबा पई क्रियापद पूर्वरु प्रश्नवाचक सर्वनाम लगाइले उत्तर आसीबो। तो आमे एठारे जहाँ देखिले कौन देखिले ना जदि क्रियापद पूर्वरु सर्वनाम पदटीए लगेई किपरि सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम पदटीए जदि लगाई आमे प्रश्न करिबा ताहेले जानि परिबा कौन कि आमर क्रियापद सहित अन्य पद मानकर कौन संपर्क अछि कौन संबंध अछि सेटा आमे जानि परिबा। तो चलंतु से प्रश्न गुड़ाक आम टे देखा एवं तार उत्तर कौन आसूची सेटा मध्य देखा। तो ये जहाँ कहुई देखो प्रदान कले आमर क्रियापद ता आगरू कौन किए लगी किएटा आम कौन आमर गोटे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो चलंतु देखा प्रथम प्रश्नटी कौन कही किए प्रदान कले आमर जानी मुख्यमंत्री प्रदान कले कौन प्रदान कले मानपत्र और अर्थ प्रदान कले एटा भी आम पढ़िले कहीं बा किपरि प्रदान कले निजर हाथ रे निज हस्त रे प्रदान कले तापर काहाकू प्रदान कले शिक्षक शिक्षिका माननकू प्रदान कले तापर कौन कही काहा पक्षरु प्रदान कले ओडिशा सरकारक पक्षरु प्रदान करिसंती तापर केउ ठारे प्रदान कले रवींद्र मंडप रे प्रदान कले। तो केबे प्रदान कले स्वाधीनता दिवस रे आपनकर प्रदान कले। तो हैला तो आमे एठी देखिले कौन आमे एठी देखिले जे क्रियापद सहित वाक्यर आउ जो पद मान अछंती तांकर प्रत्यक्ष भाव में कौन रोची संबंध रोची संपर्क रोची जहाँ को कि आमे कारक बोली कही था। जेपरी देखंतु एठारे सेटा आपन को एक्सप्लेन कर दिया हेछि। देखंतु एठी एही आलोचनारू
ଜଣାଗଲା ଯେ ପ୍ରଦାନ କଲେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନପତ୍ର ଓ ଅର୍ଥ ନିଜ ହାତରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପଦମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଏଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କାରକ ହେଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ। ତ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଲେ ଏ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଲେ ତାହାର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାହା ସହିତ ରହିଛି ଆମର ଏଇ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ରହିଛି। ପ୍ରଦାନ କଲେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କାରକ ବୋଲି କହିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଏତେ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଯଦି କାରକର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବା ତାହେଲେ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଯେଉଁ ପଦମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ହେଲା ଯେଉଁ ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କାରକ ବୋଲି କହିବା ହେଲା ଯାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠିରେ ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞାଟି ଅଛି ତାହା ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଯେଉଁ ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କାରକ କହନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରକଟି ଆମର କେତେ 6 ପ୍ରକାର ଅଛି 6 ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ 6 ପ୍ରକାର ହିଁ ଆମର କ'ଣ କାରକ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଅପାଦାନ ଅଧିକରଣ କାରକ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ କ'ଣ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଅପାଦାନ ଅଧିକରଣ କାରକ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଏଇଠୁ ଯଦି ନର୍ମାଲ ଓଭରାଲ୍ ଟିକେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତା କାରକଟା କ'ଣ ଯେ କାମକୁ କରେ। କର୍ତ୍ତା ମାନେ କ'ଣ ଯେ କାମକୁ କରେ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଉନଥିବ ନିଜେ ହିଁ କାମଟା କରୁଥିବ। ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଦେଖିବା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଦେଖିବା ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଦେଖିବା ତାପରେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କର୍ମକାରକ। କର୍ମକାରକ ମାନେ କର୍ତ୍ତା ଯାହା କରିବ କିମ୍ବା ତା'ର ଅଭିଳାଷା କ'ଣ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର କର୍ମ। ଯାହାକି କର୍ମକାରକରେ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗୌଣ କର୍ମ। ତାପରେ ପଢ଼ିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କରଣକାରକ ବୁଝିଲା। କରଣକାରକରେ ତ କରଣକାରକରେ ଆମେ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର ମୁଖ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଧାତୁ କିମ୍ବା ଆମେ ଧାତୁ କହିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ହେଲା ଯାହା ଆମକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଆମ କରଣକାରକରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟେ ଦେବା ତ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକ କଲମରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନର୍ମାଲ ଉଦାହରଣଟେ ଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ କଲମରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଧାତୁ କିମ୍ବା କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଶିକ୍ଷକ କଲମରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ କଲମ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ତାହା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରଣକାରକ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପଦ କିମ୍ବା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଧାତୁ ଆମେ କହିପାରିବ। ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ହେଇପାରେ ଯାହାକି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ତାପରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କ'ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦାନ କରାଯାଉଥିବ ହେଲା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ନୁହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାନ କରାଯାଉଥିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅପାଦାନ କାରକ। ଅପାଦାନ କାରକରୁ ଆପଣ କିଛି ତାମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ଅଲଗା ହେବାର ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ। ଅଧିକରଣ କାରକ ଅଧିକରଣ କାରକରେ ଆମେ ଦେଖିବା 3 ପ୍ରକାରର ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା କାଳାଧିକରଣ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିଷୟାଧିକରଣ ହେଲା ଗୋଟିଏ କ'ଣ କାଳାଧିକରଣ ବିଷୟାଧିକରଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆମେ କର୍ତ୍ତା କାରକରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା। ତ ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆମର 6ଟା କାରକ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖିବା। ଆଉ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଅଧିକରଣ କାରକ ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ 3 ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କହିଥିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ବିଷୟାଧିକରଣ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କାଳାଧିକରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ସ୍ଥାନାଧିକରଣ। ସେ 3ଟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆମେ କର୍ତ୍ତା କାରକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତା କାରକ। ତାମାନେ କର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଛି ହେଲା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଛି। ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ୁଛି କିଏ ପଢ଼ୁଛି ଛାତ୍ର ପଢ଼ୁଛି। ତ ଏଠାରେ ଛାତ୍ର ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତା କାରକ। ତ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କିଏ କରୁଛି ଛାତ୍ର କରୁଛି ନା ଶିକ୍ଷକ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଶିକ୍ଷକ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତା କାରକ ହେଇଯିବ। ଯାହାକି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିନେବା।
तो देखो प्रथम वाक्य पढ़ा क्रिया किए करुच्ची छात्र संपादन करुथुबार जना जाउची। द्वितीय वाक्य पढ़ाइबा क्रिया शिक्षक संपादन करुथुबार बुझा जाउची हैला। तापर देखो ये आमर संज्ञाटा लिखी जे क्रिया संपादन करे बा कराए ताहा कर्ताकारक बुझिले। जे क्रिया संपादन निजे करुच्ची किंबा अन्य द्वारा करोउची ताकू आमे कर्ताकारक बोली कहिबा हैला। तापर आउ किछि इंपोर्टेंट देछि एठी आपण देखंतु ऊपर उदाहरण रे जहाँ देखिले छात्र और शिक्षक कर्ताकारक मु आगरु आपनकु कहि देछि। क्रियापद पूर्वरु किए कोन लगाई प्रश्न करले जे उत्तर मिले ताहा कर्ताकारक। कोन कोन लगाई किए किंबा कोन लगाई जदि आमे प्रश्न पचारिबा बुझिला। जदि आमे प्रश्न पचारिबा किए ओ कोन लगाई ताहेले जे उत्तरटा आमे पाइबा सेटा हमर कोन हबो सेटा हमर कर्ताकारक हेब। जमती ये उदाहरण देखिए देखो शिक्षक आसुचंती तो एठारे किए आसुचंती प्रश्न पचारिबा बेले कोन शिक्षक उत्तर आमको मिलिबो तो शिक्षक आपणकर कोन हो कर्ताकारक हो। सेमती फूल फुटी तो कौन फुटी आम जदि कहवा ताहले फूल आमको उत्तर मिलिबो तो सेटा हो गला आपणकर कोन कर्ताकारक हैला। एठी लिखिछि देखंतु शिक्षक और फूल वाक्य दुईटी कर्ताकारक। आशा करुछि आपण एटा कर्ताकारकटा बुझी पारिथिबे। तापरे आउ आमे जहाँ देखिबा कर्ताकारकर प्रकार मु उपरे ओभरऑल बुझेला समय रे कर्ताकारक मु कहितली तार तीनोटी प्रकार अछि। गोटे कोन गोटे हला मुख्यकर्ता प्रयोजककर्ता तापरे आ गोटे हला आपणकर प्रयोज्यकर्ता हैला। तो आमे गोटे गोटे करी देखिबा। देखंतु मुख्यकर्ता कोन निजे कार्य संपादन जे करिथाय बुझिला। जे कर्ता निजे ही कार्य को संपादन करिवो ताहा हला आपणकर मुख्यकर्ता। जेमति देखंतु निजे कार्य संपादन करुथबा कर्ता को मुख्यकर्ता कहती। एठी किछि आपणकर बुझिबार एते नहीं जे कार्य को करूछि हैला। निजे कार्य जे कार्य करूछि माने से निजे कर्ता ही निजे कोन करूथबो कार्य को करूथबो। जेमति उदाहरण देछि देखंतु गायत्री गीत गाउछि तो एठारे किए गीत गाउछि गायत्री निजे ही गीत गाउछि तो गायत्री हमर मुख्यकर्ता हे जिवो। सब बेले मन रखिथिबे जे निजे कार्य संपादन करूथबा हैला। निजे जे कर्तारा निजे ही कार्य को संपादन करूथबो सेते ही आपण ध्यान रखिबे। तापर देखंतु वेदव्यास महाभारत रचना करथिले तो एठारे रचनाटे किए करथिला वेदव्यास निजे ही रचना करथिले तो एठारे वेदव्यास हो जिवो आपणकर मुख्यकर्ता। तापर आमे आगो को बढ़ी की देखिबा एठारे कोन प्रयोजककर्ता हैला। प्रयोजककर्ता तो देखंतु आमे संज्ञाटा देखिनबा जे कर्ता निजे कार्य संपादन न करी अन्य द्वारा कराए ताहा प्रयोजककर्ता। देखंतु वाक्य रे कोन थिबो दीटा कर्ता थिबो किंतु गोटिए कर्ताटी निजे कार्य न करी अन्य द्वारा कार्य को संपादन करूथबो हैला। निजे न करूथबो किंतु अन्य द्वारा कार्य को संपादन करूथबो। जेमती आपण कार्य करू नाहंती अन्य द्वारा कार्य को संपादन करूछंती तो आपण हे जिवे कोन आपण हे जिवे प्रयोजककर्ता। जेमती उदाहरण रे आमे बुझिबा। ता सहित एठी आउ किछि लेखा हिछि देखंतु प्रयोजककर्ता को हमर हेतुकर्ता बोली की कुहा जाय बुझिला। एटा आपण मने रखिबे। तापर देखंतु उदाहरण शिक्षक छात्र द्वारा मूर्ति गढ़ाइले। शिक्षक कोन करले छात्र द्वारा। देखंतु एठारे बुझंतु शिक्षक काम करूछि ना छात्र काम करूछि छात्र ही काम करूछि किंतु शिक्षक कराउछंती से निजे काम न करी कि कोन करूछंती कराउछंती तो एठारे शिक्षक हमर प्रयोजककर्ता हे जिवो। सेही बडी परशुराम कर्ण को धनुर्विद्या शिखाई थिले तो एठारे शिखिबा कामटा किए करिथिला कर्ण निजे शिखिथिले एवं परशुराम शिखेइथिले तो एठारे परशुराम आपणकर प्रयोजककर्ता हे जिवो। जेमति हमर एठी तळे देखंतु एक्सप्लेनेशन देछि एटा आमे आखि बुली देवा। देखंतु ऊपर वाक्य द्वय गढ़िबा कार्य शिक्षक न करी के करूछि छात्र द्वारा ओ शिखिबा कार्य परशुराम निजे न करी कर्ण द्वारा संपादन करिथिबार जणा पडुछि हैला। तो आमे जानिले कोन आमे एठी कोन जानिले जेउ कर्ता निजे कार्य संपादन न करी अन्य द्वारा कराउथबो हैला ताको आमे प्रयोजककर्ता बोली कहवा। जेमती एठी आपण देखिले कि कोन परशुराम कर्ण को धनुर्विद्या शिखाई थिले किए धनुर्विद्याटा शिखिथिले कर्ण शिखिथिले तो आमे एठी बुझिले प्रयोजककर्ता संपूर्ण भाव में बुझिले। एठी आपण देछि तेनु शिक्षक और परशुराम प्रयोजककर्ता हैला। नेक्स्ट जदि आमे देखिबा ताहले आउ कोन अछि आपणकर आउ अछि आपणकर प्रयोज्यकर्ता हैला। आमे देखिले कोन मुख्यकर्ता देखिले जे निजे ही कामटी करूची प्रयोजककर्ता देखिले जे अन्य द्वारा कार्य को कराउची एवं वर्तमान एबे देखिबा कोन एबे देखिबा आमे प्रयोज्यकर्ता जहाँकि प्रयोजककर्ता जहाँ द्वारा कार्य को संपादन कराउची ताहाकु आमे प्रयोज्यकर्ता बोली कहवा हैला।
ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠିରେ ପ୍ରୟୋଜକକର୍ତ୍ତା ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ ସେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରୟୋଜକକର୍ତ୍ତା ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରାଉଛି ସେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଯୋଜ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଠିରେ ବାଲ୍ମୀକି ଲବକୁଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାମାୟଣ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବାଲ୍ମୀକି ଲବକୁଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଲ୍ମୀକି ଏଠାରେ ନିଜେ କାମଟି କରଉ ନାହାନ୍ତି, କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଉଛନ୍ତି? ଲବକୁଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ବାଲ୍ମୀକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବାଲ୍ମୀକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜକକର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ରୟୋଜକକର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବ କିଏ? ବାଲ୍ମୀକି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟୋଜକକର୍ତ୍ତା ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାମକୁ କରାଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ରୟୋଜ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଏଠାରେ ଲବକୁଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମଟି କରାଉଛି। କିଏ କରାଉଛି? ଆମର ପ୍ରୟୋଜକକର୍ତ୍ତା କରାଉଛି, ମାନେ ବାଲ୍ମୀକି କରାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଲବକୁଶ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଯେମିତି ମା ପୁଅକୁ ଭାତ ଖୁଆଇଥିଲେ, ତ ଏଠାରେ ମା କାହାକୁ ଖୁଆଇଥିଲେ? ଖାଇବା କାମଟା କିଏ କରୁଛି? ପୁଅ କରୁଛି। ପୁଅ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କାମଟି କରାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ପୁଅ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ପ୍ରୟୋଜ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଏଠାରେ ଲବକୁଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପୁଅକୁ ପଦ ଦୁଇଟି ପ୍ରୟୋଜ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହେଲା। ପ୍ରଯୋଜ୍ୟକର୍ତ୍ତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ। କେଉଁ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର? ଦ୍ୱିତୀୟା ବା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୁଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଲି? କୁଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ। ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ରେ ଦ୍ୱାରା ଦେଇ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲବକୁଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗିଛି, ମାନେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଯୋଗ ହେଇଛି ପ୍ରୟୋଜ୍ୟକର୍ତ୍ତାରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅକୁ କୁଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ତ ଏଠିରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି କେଉଁଠିରେ? ପ୍ରଯୋଜ୍ୟକର୍ତ୍ତାରେ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରଯୋଜ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତା ଦେଖିବା, ଉହ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଉ, କିଛି ଆଦେଶ ଦେଇଥାଉ ହେଲା, ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥାଉ କାହାକୁ ହେଲା, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଯଦି ମୁଁ କହିବି କବାଟଟା ବନ୍ଦ କର, କ'ଣ କହିବି? କବାଟଟା ବନ୍ଦ କର। ହେଲେ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛି, ଜଣକୁ ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି କି କବାଟଟା ବନ୍ଦ କର। ଏଠାରେ ଆପଣ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ, ମୁଁ କହୁନି, ପୁରା କହୁନି, କ'ଣ କହୁନି? ତୁମେ କବାଟଟା ବନ୍ଦ କର ମୁଁ କହୁନି, କହୁନି, ମୁଁ କହୁଛି କବାଟଟା ବନ୍ଦ କର। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ଓମିଟ୍ ହେଇଛି? କ'ଣ ଉହ୍ୟ ହେଇଛି? ତୁମେ, ବୁଝିଲା? ତୁମେ ଆମର ଉହ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଉହ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆଦେଶ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସୂଚକ ଆମ ବାକ୍ୟରେ ଉହ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଥିବ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସତ୍ୟ କହ, ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ସତ୍ୟ କହ, ସେପରି ଧର୍ମ ଆଚରଣ କର। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କର କିମ୍ବା ତୁମେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କର। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଅଛି ପଦଟି, ଶବ୍ଦଟି ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି? ଉହ୍ୟ ହେଇକି ରହୁଛି। ତ ତାହାକୁ ଆମେ ଉହ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଏଠାରେ କହିଲେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ କର୍ତ୍ତା ତୁମେ ଉହ୍ୟ ରହିଛି ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର କର୍ତ୍ତାକାରକ ଥିଲା ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସରିଲା। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବା ତାହା ଆମର କ'ଣ? କର୍ମକାରକ। ଆଶା କରୁଛି ତାମାନେ ଆମର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତାକାରକଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତଥାପି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବା ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖିବା ଆମେ କର୍ମକାରକ। ତ କର୍ମକାରକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କିଛି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ଦେଇଛି। କ'ଣ? ଖାରବେଳ ମଗଧ ଜୟ କରିଥିଲେ। କିଏ ଜୟ କରିଥିଲା? ଖାରବେଳ ମଗଧ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ଉଦାହରଣଟା ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ପୁତ୍ରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଖାରବେଳ ମଗଧ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆମର କର୍ତ୍ତା ଅଛି କିଏ? ଖାରବେଳ। ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷା କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ? ମଗଧ ଜୟ କରିବା ହେଲା। ତ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ? ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହେଁ କିମ୍ବା ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ କର୍ମକାରକ ବୋଲି କହିବା। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ପୁତ୍ରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତା କିଛି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ତାମାନେ ପୁତ୍ରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଡାକିବା ହେଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ପୁତ୍ରକୁ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକାରକ ହେଲା। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଏଠିରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଖାରବେଳ ଏହି କର୍ତ୍ତା, ଖାରବେଳ କର୍ତ୍ତା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ପଦ ଜୟ କରିବା କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନରେ ଅଭିଳଷିତ ବା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଛି ମଗଧ। ମଗଧଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ? କାହାର? ଖାରବେଳଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ମଗଧକୁ ଜୟ କରିବା। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ପିତା, କର୍ତ୍ତାପଦ। ପିତା ଆମେ ଜାଣିଲେ କର୍ତ୍ତାପଦ, କିନ୍ତୁ ଡାକିବା କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଳାଷ। ତ
किंबा लक्ष्य कौन पुत्र मुझे कहली मुख्य लक्ष्य कौन पुत्र को डाकिबा तो से दुईटा आपणकर कर्मकारक है तापर कौन देइछि कर्ता देखो ये तार संज्ञाटी देइछि एटा आपणकर ठीक से बुझंतु है देखो कर्तार क्रिया संपादन रे जहाँ अभिलषित बा प्रधान लक्ष्य ताहा कर्मकारक है कर्ता क्रिया जो संपादन करुच्ची से संपादन रे तार मुख्य लक्ष्यटा कौन तार अभिलषितटा कौन सेटा है आमर कर्मकारक एणु वाक्य मगध और पुत्र आपणकर कौन हो कर्मकारक होइजिबे जेमती एठारे देखंतु आमर कौन आमर एठी जदि बुझिबा शिशु क्षीर पिउछि तो एठारे आमर मुख्य आमर जो अच्छी कर्मकारक सेटा कौन हो क्षीर हो मुख्य लक्ष्य अभिलषितटा कौन आमर क्षीर शिशुर मुख्य लक्ष्य कौन क्षीर को पीवा से क्षीर है आमर कर्मकारक तापर जदि आमे आग को देखिबा कौन देखिबा मु जहाँ कही आपको मुख्य कर्म ओ गौण कर्म कौन देखी आमे मुख्य कर्म ओ गौण कर्म साधारणतः अप्राणीवाचक आमर जहाँ अच्छी अप्राणीवाचक कर्म जो आमर अप्राणीवाचक पदटी रही सेटा आमर कौन होता है गौण कर्म होता है एवं जो प्राणीवाचक जो पदटी रहिबो सेटा आमर मुख्य कर्म होता है किपरि ताहा होता है संपर्क में आमे चलंतु बुझिबा हैला यदि आमे देखिबा ताहेले आमे प्रथमे किछि उदाहरण देखिबा मुख्य कर्म एवं गौण कर्म संपर्क में आपनकर टोटाली डाउट रहिबोनी जदि कहबा बोले ए कारकटा ही आपनकर टोटाली डाउट रहिबोनी किंतु आपण मन ध्यान देकी टिके सुनंतु एवं जदि पारिबे नोट टिके बनेइबे चलंतु देखिबा कोन मुख्य कर्म और गौण कर्म मु कोन कहली गौण कर्म माने कोन आमर मुख्य कर्म बोले कोन कहली मु मुख्य कर्म एवं गौण कर्म बोले कोन कहली जो आमर अप्राणीवाचक जो पदटी अछि ताहा मुख्य कर्म एवं जो प्राणीवाचक अच्छी ताहा गौण कर्म चलतु केतेक वाक्य दुईटी कर्म व्यवहार कराए कौन वाक्य मान दुईटी कर्म भी आसे देखो छात्र माने शिक्षक को प्रश्न पचारुछंती प्रथम उदाहरणटा ही आम देखा छात्र माने शिक्षक को प्रश्न पचारुछंती तो एठारे देखो दीटा कर्म अच्छी कौन शिक्षक आउ गोटे है प्रश्न तो एठारे आपण बाछंतु कि आपणकर जो अप्राणीवाचक पदटी किए जदि आपण को मु पचारि अप्राणीवाचक पदटी कुह तो आपण कौन कहे आपण कहे जे प्रश्नटी हो आपणकर अप्राणीवाचक पद तो मुझे कौन कही अप्राणीवाचक पदटा कौन मुख्य कर्म तो प्रश्न आपणकर मुख्य कर्म एवं प्राणीवाचक पद कौन शिक्षक मुझे कौन कही प्राणीवाचकटा आपणकर किए हो आपणकर गौण कर्म हो तो शिक्षक आपणकर कौन हो शिक्षक आपणकर गौण कर्म हो आउ गोटे आमे निर्णय करि परिबा कि कौन आमर जो क्रियापदर ठीक पूर्वर मुख्य कर्म लगी थाए है मुख्य कर्म लगी थाए से समर्क देखा आम आग को किंतु आपड़ एटा बुझीपारे कि नहीं मुझे थे आपको रिपीट कर दूची तो देखो छात्र मैंने शिक्षक को प्रश्न पचारुंट एठी केतोटी कर्म अच्छी एटी दुईटी कर्म अच्छी गोटे है शिक्षक को गोटे है शिक्षक आ गोटे है प्रश्न है तो आमर प्रश्न जहाँकि अप्राणीवाचक पद ताहा आमर कौन मुख्य कर्म एवं शिक्षक जहाँकि प्राणीवाचक पद ताहा आमर गौण कर्म सेहीपरि द्वितीय उदाहरण देखो सन्यासी लोक मानू उपदेश देउछंती सन्यासी लोक मानू उपदेश दौरान तो एठारे देखो आपण बाचंतु अप्राणीवाचक पदटी कौन एवं केउ पदटी आपणकर क्रियार ठीक पूर्वर लगी तो आपण बाछिबे जे उपदेश जहाँकि आमर क्रियार ठीक पूर्वर लगी एवं ताहा गोटे कौन ताहा गोटे अप्राणीवाचक पद एवं एठी आपण निरूपण करि परिबे जे एई उपदेशटा होची आपणकर मुख्य कर्म एवं जो लोक मान अछंती लोक माने किबा लोक माननकु जो लेखा हेछि एटा आपणकर कोन जो लोक अछंती एटार जीवन अछि कि नहीं अछि प्राणीवाचक तो एटा आपण डायरेक्ट करि देबे गौण कर्म हैला तापर नेक्स्ट आगो को आमे मु जहा आपणकु एक्सप्लेनेशन कली सेटा एठी लेखा हेछि आमे आउ थोरे एटा पढी कि हमर टाइम को वेस्ट करिवा नाही सॉरी हैला तो चलतु तथापि आम पढ़ीदवा है काले मु भूल कही तो चलतु प्रथम वाक्य शिक्षक को ओ प्रश्न दुईटी कर्म पचारुंट क्रिया सहित संबंधित हाँ संबंध रही द्वितीय वाक्य लोक मानू ओ उपदेश कर्म देउछंती क्रिया सहित संपृक्त हाँ एथि मध्यरु पचारिबा क्रिया संगे प्रश्न ओ देउछंती क्रिया सहित उपदेश प्रधान भाव संपृक्त मु जोटा कही आपंकर क्रियापदर ठीक पूर्वर तो एठारे एणु ए दुईटी मुख्य कर्म शिक्षक को और लोक मानू गौण कर्म है तापर ये आ गोटे जिनिस देखो प्रेरणार्थक क्रिया
ହେଲା। ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାଟା ଆମେ କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ପଢ଼ିବା ବିଷୟଟି ସେଠି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାଟା କ'ଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତାମାନେ କିଏ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଥିବାରୁ ଆମକୁ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଥିବାର କି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବାର ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ହେଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସବିଶେଷ ଧାରଣା ଆମେ କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଏବଂ ଗୌଣକର୍ମ ବାଛିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣରେ ମା' ଶିଶୁକୁ ଦୁଧ ପିଆଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଇଟା କର୍ମ ଅଛି, କ'ଣ ଶିଶୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଧ। ତ ଆମର କ୍ରିୟାପଦର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କେଉଁଟା ଅଛି ଦୁଧ, ତ ଦୁଧ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଏବଂ ଶିଶୁ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୌଣ କର୍ମ। ଯେପରି ଦୁଧରେ କ'ଣ ତା'ର ପ୍ରାଣ ନାହିଁ, ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ପଦ, ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଆଉ ଶିଶୁ ଯାହାର ପ୍ରାଣ ଅଛି, କ'ଣ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ପ୍ରାଣୀବାଚକ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ପଦ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୌଣ କର୍ମ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତାପରେ ଆମର ଆଉ କିଛି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଓ ଗୌଣ କର୍ମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଆଉ ଗୌଣ କର୍ମକୁ ଆମେ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ହେଲା। ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଓ ଗୌଣ କର୍ମକୁ ଆମେ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସାଧାରଣତଃ ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ପଦଟି ଆମର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ପଦଟି ଆମର ଗୌଣ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟା ହିଁ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ, ହେଲା, କ୍ରିୟାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କର୍ମପଦଟି ଲାଗିଛି ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଏବଂ ଆମର ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ସେଇଟା ଆମର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗୌଣ କର୍ମ, ହେଲା। ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଏବଂ ଗୌଣ କର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କିପରି ତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସେଇଟା ଜାଣିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣୀବାଚକ ପଦଟି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ପଦଟି ଗୌଣ କର୍ମ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହି ଆସୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛି କ'ଣ କ୍ରିୟାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ, କ୍ରିୟାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମପଦଟି ଲାଗିଥାଏ ସେଇଟା ସର୍ବଦା କ'ଣ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଥାଏ, ହେଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିରେ ସେଇ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଅଛି ସେଠିରେ କ'ଣ ଲାଗିନଥାଏ, ଯେଉଁ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ରହିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ କୁଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ଲାଗିନଥାଏ। ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଠିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିରେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦୁଇଟା ଦେଖିଲେ ସେଠିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି କେଉଁ କର୍ମରେ ଲାଗିଛି, ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଗୌଣ କର୍ମ ଅଛି ଶିକ୍ଷକ ସେଇଥିରେ ଲାଗିଛି କୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ସେଇଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲାଗିନି। ତ ଏଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ତ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ କି କ୍ରିୟାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ନଥାଏ, ବୁଝିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ନଥାଏ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ କେଉଁଠି ଲାଗିବ ତାହେଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଯଦି ଆମର ଗୌଣ କର୍ମରେ ତ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖିଥିବେ ଗୌଣ କର୍ମରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଲାଗେନି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମୁଁ କଲି ଏଠି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଏବଂ ଗୌଣ କର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ୍କୁ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କରଣ କାରକ। କରଣ କାରକ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କ'ଣ, କହିଥିଲି ଯେ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେଉଥିବାର କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ, କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେଉଥିବାର ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ କରଣ କାରକ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଉଦାହରଣ କିଛି ଅଛି, ଆମେ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣରୁ ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତିକା ତୁଳିରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତିକା ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି, ଆପଣ କହିବେ ତୁଳିରେ, ତ ତୁଳିଟା ଆପଣ ହେଇଯିବ କରଣ କାରକ। ସେହିଭଳି ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲି ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତିକା ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଠିରେ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାଲିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି। ତ ବାଲି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରଣ କାରକ। ଏଇଟା ଇଜି ଅଛି, ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯେଉଁଟା ତାମାନେ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେଉଥିବାର ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ସେଇଟା ହେବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରଣ କାରକ। ଯଦି ଆମେ ସଂଜ୍ଞାକୁ ଏଠାର ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ସାଧନ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତାର ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ ଏ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ତାହାକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦକୁ କରଣ କାରକ କହନ୍ତି, ବୁଝିଲା, ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି କରଣ କାରକ କହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ତ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦାନ ଦିଆଯାଉଥିବ, ହେଲା, ଆଂଶିକ ଭାବରେ ନୁହଁ ବରଂ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାନ ଦିଆଯାଉଥିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ
ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଶବାସୀ ସୁନାମୀ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ? ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିରେ ଯେଉଁ ସୁନାମୀ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବସ୍ତ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଶବାସୀ ଫେରି ପାଇବେ କି? ଫେରି ପାଇବେ ନାହିଁ। ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ସୁନାମୀ ବିପନ୍ନ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ସେଇଭଳି ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୋକିଲା ଭିକାରୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। କ'ଣ? ଭୋକିଲା ଭିକାରୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଯଦି ଆମେ ଭୋକିଲା ଭିକାରୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଖାଇବାଟା ଯେ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛେ ସେଇଟା ଆମେ ଫେରି ପାଇବା ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦାନ ଦେଇଦେଇଛେ। ସେହି କାରଣରୁ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କହିଲେ। ତାମାନେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ କ'ଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମର ଦାନ କରାଯାଉଥିବ, ଆଂଶିକ ରୂପରେ ନୁହେଁ। ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିରେ ଯାହା ଲେଖିଛି ଯାହାକୁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସାମ୍ୟକ ରୂପରେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାନ କରାଯାଉଥିବ ତାହାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କହନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ଯାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାମ୍ୟକ ରୂପରେ ପ୍ରଦାନ କିମ୍ବା ଦାନ କରାଯାଉଥିବ ତାହାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କହନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆଉ କିଛି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଠୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। ହେଲା, ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି କେଉଁଟା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହେବ ଏବଂ କେଉଁଟା କ'ଣ କର୍ମକାରକ ହେବ। ହେଲା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିରେ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ବୁଝନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନର ଗ୍ରହୀତା ଦାନ ଦିଆଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହେଉନଥିଲେ ତାହାକୁ କାରକ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ। ଆପଣ ଯଦି ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦେବେ ତ ଧୋବା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଲୁଗାଟା ଆଣିଦେବ। ତ ଯେଉଁ ଲୁଗାଟା ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ଧୋବା ପୁରା ରଖିବନି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇ ଦେବ। ମାନେ କ'ଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣ ସେ ଲୁଗାକୁ ଦାନ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ହେଲା, ତ ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ? କର୍ମକାରକ ହେଇଯିବ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହେବ ନାହିଁ। ପଇସା ଧାର ଦେବା ସେମିତି, ପଇସା ଆପଣ ଯଦି ଯାହାକୁ ଧାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ ହେବ? ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ଫେରେଇବ। ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସେଇଟା କର୍ମକାରକ କରିବା, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କରିବା ନାହିଁ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ମାନେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦାନ। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସାମ୍ୟକ ରୂପରେ ଦାନ। ଯେମିତି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ମୋ ବହିଟି ମୋତେ ଦେ। ରାମଠୁ ବହି ଧାର ନେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗଟେ, ତାକୁ ବହିଟା ଫେରେଇବ। ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କରିବା ନାହିଁ। ମୋର କ'ଣ କରିବା? ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କର୍ମକାରକ କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅପାଦାନ କାରକ। ଆଉ କେତେଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଦୁଇଟା ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପାଦାନ କାରକ କ'ଣ? ଅପାଦାନ କାରକ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର, କିଛି ଜିନିଷ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଆମକୁ ଜଣାଗଲେ। ହେଲା, କୌଣସି ଜିନିଷରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଜଣାଯାଉଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଅପାଦାନ କାରକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନମିତା ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିଲା। ରୁ କ'ଣ ଆମର ଉଦାହରଣଟି କ'ଣ ରହିଛି? ନମିତା ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିଲା। ତା'ମାନେ ନଳକୂଅରୁ ସେ ପାଣି ଆଣୁଛି, ତ ଏଠାରେ ନଳକୂଅ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଅପାଦାନ କାରକ। ଯେମିତି ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମହାକାଶରୁ ଅବତରଣ କଲେ, ତା'ମାନେ ଏଠି କିଛି ଜିନିଷ ତା'ମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଜଣାଯାଉଛି, ଅଲଗା ହେବାର ଆମକୁ ଜଣାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମହାକାଶ ଯାନରୁ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପାଦାନ କାରକ। ଯେମିତି ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଛାତରୁ ତା'ମାନେ ପାଣିଟା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇକି ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ଅଲଗା ହୋଇକି ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଛାତ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଅପାଦାନ କାରକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ସବୁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଆମକୁ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି, ଅଲଗା ହେବାର ଆମକୁ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଅପାଦାନ କାରକ ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲା, ଯେମିତି ଏଠିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଦେଇଛି ଉପର ବାକ୍ୟରେ ପାଣି ନଳକୂପରୁ, ତା'ମାନେ ପାଣିଟା ନଳକୂପରୁ ବାହାରିକି ପଡ଼ୁଛି, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି, ଅଲଗା ହେଉଛି। ଯେମିତି ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମହାକାଶରୁ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା'ମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି। ସେମିତି ପାଣି କେଉଁଠୁ ପଡ଼ୁଛି? ଛାତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଅଲଗା, ପୃଥକ ମାନେ ଅଲଗା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏଟାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅପାଦାନ କାରକ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ଏଠାରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ଅର୍ଥ ନେଇକି କହିଛି କ'ଣ? ପହିଲି କାର୍ତ୍ତିକରୁ ମୁଁ ଭାଗବତ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ସେହିଭଳି ଏଠିରେ ବିରତିର ରକ୍ଷା ଉତ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଯାହା ଆମର ଅଛି ଅଧିକରଣ କାରକ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବା। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଅଧିକରଣ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାର? ଆପଣଙ୍କର 3 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? କାଳାଧିକରଣ, ବିଷୟାଧିକରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ। ହେଲା, ଯେମିତି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ମାନେ କ'ଣ? କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ସାଜିତ ବା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବାର ସ୍ଥାନ ସୂଚିତ ହେଉଥିବ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ସ୍ଥାନ ସୂଚିତ ହେଉଥିବ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କାରକ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର କଥା
କହୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲେ। ଏମିତି ପୁରୀ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ନା, ତ ସେଇ ପୁରୀରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀଟା ହେଇଯିବ ଆପଣ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କାରକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାଳାଧିକରଣ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଳକୁ ବୁଝାଉଥିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମୟକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ତ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେବାର ସମୟ ଜଣାଯାଏ ତାହାର କାଳାଧିକରଣ କାରକ ହୁଏ। ତାହାର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? କାଳାଧିକରଣ କାରକ ହୁଏ। ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ, ସମୟ ଜଣାଯାଉଥିବ ହେଲା। ତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହେଲା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସମୟ, ଗୋଟିଏ କାଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝାଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ସମୟ, ଗୋଟିଏ କାଳକୁ ସୂଚାଉଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଶେଷ ଯେଉଁ ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକର ରହିଛି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ବିଷୟାଧିକରଣ। କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧରେ, କୌଣସି ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବ, ବତାଉଥିବ, ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବିଷୟାଧିକରଣ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ, ଯେଉଁ ପଦରୁ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେବାର ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ମିଳେ ତାହାର ବିଷୟାଧିକରଣ କାରକ ହୁଏ। ବୁଝିଲା? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଡାକ୍ତର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ, ବିଷୟ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସେଇ କାରଣରୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କହିବା? ଗୋଟିଏ ବିଷୟାଧିକରଣ ବୋଲି କହିବା। ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ, ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଧାରଣା ଦେଉଛି, ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ସୂଚନା ଦେଉଛି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଉତ୍କଳ ବାଚସ୍ପତି ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଠାରେ ବିଷୟ କେଉଁଟା ଆମକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି? ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ। ତ ସେଇ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟଟା ଆମର ହେଇଯିବ ବିଷୟାଧିକରଣ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ କ'ଣ, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିବ? ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଷୟାଧିକରଣ କହିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାରକ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଆସିବ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଷୟକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।